missed me. Uh, Thank you. I'm happy. I'm happy that you missed me. It's a good feeling. And it's good to know that everybody's eager and curious to know what I'm doing. And I'm very excited that finally I get this chance on the 21st of March to see the reactions of people seeing me back on the bigger screen. So I'm excited. Keep missing me. I like it. హీరోయిన్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ కూడా పెట్టుకున్నారు కదా, సో సక్సెస్ అయ్యారా ప్రొడక్షన్? So, yes, and I'm very happy to say that because my film Popcorn in the theaters did not do well, let me be honest. But the reason, one of the biggest reason being was it was right after COVID. So the expectation was much more because the audience wanted something larger than life, and the film wasn't really that kind. So it didn't work in the theaters, but on OTT it's doing well. It's dubbed in like 7 different languages, and yes, my production is doing well. Thank you. నెక్స్ట్ వాట్ మూవీ ఇస్ ది ప్రొడక్షన్? The post production is going on for one of my film that I shot completely in Goa, and it looks beautiful. It's a drama, and again in Telugu because my heart belongs to the Telugu audience, and even if it's my production, I'm preferring doing Telugu films, and that's how attached I am here. The only one actress who got a very big craze while she's doing your debut film because of only reason Balika Vadu, right? In the time you got a huge craze and all. So right now you are choosing a very good script, and whatever the script you are coming with a thriller, it is a biggest hit. So right now you are coming with Shanmuka, it's also thriller. So what excites you more when you choose this script or when you hear about this? So first of all, thank you for underlining the reputation I have of choosing scripts. That is a big deal because I try to do that, and it's good to know that people notice it. So thank you. It just satisfies me in a way. So thank you for that. When it comes to this particular script, I think the most exciting part was how the screenplay moves. For me, of course, I am not seen in many films dancing around the trees and doing things that a lot of other people are doing. God bless them, but I have chosen scripts where I get to perform, and that's been my priority. And I'm just so happy that this also gives me the chance to show what I'm capable of. And I'm happy that the kind of opportunities come my way are exactly like this because people want to see what I'm capable of as an actor, as a performer. And honestly speaking, it drains my energy because all of those characters are very difficult. It mentally, physically drains me, but at the end of the day, the love I receive is utmost. It gives me utmost joy. And I also want to say that it's not just the love, it's also the respect that I receive that I really enjoy. So thank you for that. 100% ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుందండి. అండ్ యా, ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు, ఇందాక అందరూ అన్నట్టు అనుకున్నట్టు తను మంచి స్క్రీన్ ప్లే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది. అండ్ ఒక థ్రిల్లర్ కావాల్సిన ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఇందులో టైట్గా ఉంటుంది. అండ్ అలానే చిన్న డివోషనల్ టచ్, ఒక చిన్న క్యూట్ లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది నాకు అవిక మధ్యన. సో సో తప్పకుండా వచ్చి చూసిన వాళ్ళు మాత్రం డిసప్పాయింట్ అవ్వరు. అండ్ పోలీస్ రోల్స్ డాడీ ఆబ్వియస్లీ ఆయన స్టైల్ వేరు, ఆయనది కొంచెం అగ్రెసివ్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నాది వచ్చి డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడు డాడీని ఇమిటేట్ చేయాలనుకోలేదు. అంతే, ఎందుకో తెలీదు ఈ మధ్య వరుసగా 2-3 సినిమాలు మళ్ళీ పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ నాకు వచ్చాయి. సో ఇదొకటి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకటి జరుగుతుంది ఎస్ఐ యుగంధర్ అని. సో అది కూడా పోలీసు. సో తెలియకుండా నేను కూడా డాడీలా 2-3-4-5 క్యారెక్టర్స్, పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నానేమో. సో బ్రేక్ తీసుకోవాలి పోలీస్ రోల్స్ నుంచి. సో క్రికెట్ బాగా ఆడతారు కాబట్టి, సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్, మీకు ఎప్పుడైనా బయోపిక్స్ చేయాలనిపించిందా? ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ బయోపిక్, పలానా ఈ బయోపిక్ చేస్తే బాగుంటుంది అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? ఇప్పుడున్న మన క్రికెట్ టీంలో మీరు ఎవరికి బాగా సూట్ అవుతారు, నేను కొంచెం ఫ్యూచర్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి, వీళ్ళ బయోపిక్ తీస్తే బాగుంటుంది, సో అలాగా? అది నేను ఎలా చెప్పగలను, మీరే చెప్పాలి. బట్ యా, క్రికెట్ ఈ మధ్య అందరం బాగా ఆడుతున్నాం అండి. అండ్ చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఆడుతున్నాం. అండ్ ఎస్పెషలీ సరదాగా ఆడదాం మొదలెట్టింది, చాలా సీరియస్గా అయిపోయింది అది. సో ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా బెండ్ అవ్వట్లేదు, తగిలింది మన మ్యాచ్లో. సో అంత ఆ రేంజ్కి సీరియస్నెస్కి వెళ్ళిపోయింది. బట్ యా, ఇది తెలియకుండా ఒక మంచి ఇంకో చిన్న నావిగేషన్ అందరికీ. సో బయోపిక్ అంటే క్రికెట్ మీద ఐ థింక్ కష్టం. అండ్ అంటే ఒక్కరి పేరు చెప్పలేను, బట్ ఐ థింక్
మీరే చెప్పాలి ఎవరిది సూట్ అవుతుంది అనేది. బట్ ఐ థింక్ రాయుడు గారి మీద కూడా తీయచ్చు అని నా ఫీలింగ్. బట్ రాయుడు గారి మీద మంచి బయోపిక్ తీయచ్చు. ఆయన మన తెలుగు ఇది అతను. సో ఆయన మీద, సో ఆయన అగ్రెషన్ దాని గురించి ఆయనకి ఒక మంచి స్టోరీ విన్నాను ఆయన గురించి. సో దాని మీద తీయచ్చేమో. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. థ్యాంక్ యూ. ఆది గారు, కంగ్రాట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే పోస్టర్ అంటే చాలా పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ అంటే ఆ పోస్టర్ చూసుకుంటే కొంచెం కార్తికేయ ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం అనిపిస్తుంది అనమాట. సో నిఖిల్ గారికి చూసుకుంటే కార్తికేయతో 100 crores ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ టర్న్ కూడా అక్కడి నుండి జరిగింది. అండ్ ఈ మూవీతో మీకు కూడా అలా 100 crores వెళ్ళే అవకాశం ఉందా, టర్న్ తిరిగేది? లేదండి, మంచి థియేట్రికల్గా కొంచెం బాగా మంచిగా హిట్ అవుతే చాలు అండ్ మంచి పేరు వస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నిఖిల్ కూడా చూశాడు ఈ పోస్టర్ మొన్న. సో తను కూడా బాగుందని చెప్పాడు. హీ సా ఐ థింక్. సో తను కూడా ఇది బాగుంది, నాకు మంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఫిలిం మీద, పోస్టర్ చాలా బాగుందని చెప్పాడు. అండ్ యా, సో తప్పకుండా ఒక మంచి ఫిలిం చేస్తే ప్రేక్షకులు తీసుకెళ్తారు. అండ్ రెవెన్యూ అనేది మన చేతిలో లేదండి. అండ్ 100% నాకు ఒక మంచి కంబ్యాక్ వస్తే మోర్ దెన్ ఇనఫ్. సో ఈ నంబర్స్ గురించి పెద్దగా లేదు, బట్ జస్ట్ ఒక కంబ్యాక్ వచ్చి డీసెంట్ మంచి ఫిలిం అయితే హ్యాపీ. యా, ఆది గారు ఏంటంటే అంటే ఎలాంటి స్టోరీ విన్నా ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ నుండి వింటారు. కొంచెం లేట్గా వచ్చిన మంచి కంటెంట్తో వస్తారైతే విన్నాం. సో ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ నుండి చూసేటప్పుడు మీకు ఈ మొత్తం ఓవరాల్ స్క్రిప్ట్లో ఈ పాయింట్ బాగుంది, ఇది బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది అనేది ఏది ఉందా? 100% స్క్రిప్ట్, మంచి స్క్రిప్ట్ అండి, మంచి టైట్ ఎంగేజింగ్ స్టోరీ. అండ్ నాకు ఏం నచ్చిందంటే ఇతను క్లారిటీ అండ్ షార్ట్ డివిజన్ ముందే చేసుకొని ప్రాపర్గా అండ్ మంచి హోంవర్క్ చేసి ఒక ఎండింగ్ ఏంటి బ్రదర్ అదే సో ఎండింగ్ విత్ గాడ్. సో షణ్ముఖుడు మీద ఎండ్ అవ్వడం, బిగినింగ్ కూడా దాని మీద ఉండడం. సో తప్పకుండా అందరికీ నచ్చుతుందని నమ్మకం ఉందండి. థ్యాంక్ యూ. అంటే రీ రిలీజ్ అనేది బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది ఈ మధ్యన. ఏంటండి? రీ రిలీజ్ మూవీస్. సో మీది ఎక్కువగా అందరు అమ్మాయిలకి బాగా ఇష్టమైన మూవీ ప్రేమ కావాలి. సో రీ రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? మొన్న అయిందండి. సో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది రీసెంట్గా. లాస్ట్ ఇప్పుడు గుర్తు 1-2-3 months బ్యాక్ అయింది. దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ February 14th రిలీజ్ ఏమని అడిగారు, వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు. వద్దులేండి అప్పుడే, మళ్ళీ ఇప్పుడు నార్మల్ ఫిల్మ్స్ నా చేసిన మూవీస్ రిలీజ్ చేసుకుంటాను అనుకున్నాను. సో రిలీజ్ అనేది యా, బట్ ఇట్స్ అ ట్రెండ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఎంజాయింగ్. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండి. ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశాను. సో అండ్ అగైన్ కమింగ్ టు ఆది అన్న కాంబినేషన్ ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ కూడా చేసాం. వి వర్క్ టుగెదర్. సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ ఈ సినిమా. బికాజ్ లైక్ డివోషనల్ టచ్ లాస్ట్లో వచ్చి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్లా ఎలివేట్ ద హోల్ ఫిల్మ్. అప్పటి వరకు జరుగుతున్న ఒక సిరీస్ ఆఫ్ మర్డర్స్, యాజ్ హీ సెడ్, విల్ బీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో యుల్ ఎంజాయ్ అనే అనుకుంటున్నాను.